Good morning. So my name is Shrikant, lecturer in chemistry. So Dr. B.R.R. Government College, Jadcherla, Department of Chemistry. So today I will discuss about the carbohydrate second part. So yesterday I discussed carbohydrate first part, means the introduction part and classification of carbohydrates. So two types of classification is there: aldoses and pentoses. Okay, aldoses and ketoses. So in polyhydroxy compound contained with aldehyde functional group, that type of compounds are called aldoses. So polyhydroxy compounds containing ketone functional group, that type of compounds are called ketoses. So for example, so aldoses example glucose, ketoses example fructose. Okay, so now in the last class I discussed about the classification, aldoses classification. So glyceraldehyde to erythrose, triose. So this is glyceraldehyde, 3-membered carbon. This is also one monosaccharide. So glucose monosaccharide. So it's coming from glyceraldehyde to erythrose, triose. So erythrose, triose to ribose, arabinose, xylose, lysose. So ribose to and arabinose to, so xylose, so 6-membered carbons, so glucose, maltose, allose, maltose, ribose, okay, gulose, iodose. So ఇవన్నీ 6-membered aldoses, aldose అని పిలుస్తాం, aldehexoses అంటాం. So aldehexoses most important example is glucose. So now see structural elucidation of glucose. So see here, structural elucidation of glucose. The elementary analysis means detection of elements, estimation of elements, so empirical formula determination, molecular weight determination. Okay, these elementary analysis proves the molecular formula of glucose is C6H12O6. The elementary analysis proves the molecular formula of glucose is C6H12O6. అంటే సో ఈ ఎలిమెంటరీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఇదేంటి స్ట్రక్చరల్ ఎలుసిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండి. అంటే గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం సో ఓ రీజన్తో సహా చూసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా. సో ఈ ఎలిమెంటరీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఏంటి అంటే, సో గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కింద ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి C6H12O6. హియర్ ఇన్ ది కార్బన్ ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్, కార్బన్ హైడ్రోజన్ పర్సెంటేజ్ 1:2. ఓకేనా. సో C6H12O6, దిస్ ఇస్ ద సో ఫార్ములా ఫర్ గ్లూకోజ్. నెక్స్ట్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 5 OH గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ మనం గ్లూకోజ్లో 5 OH గ్రూప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. బట్ సో దీన్ని హౌ టు ప్రూవ్ ద 5 OH గ్రూప్స్. ఓకే, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ acetic anhydride. In presence of anhydrous zinc chloride and forms penta-acetyl glucose. అండ్ ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ బట్టి ఏమైంది, పెంటాఎసిటైల్ గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది అంటే, సో 5 OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటాఎసిటైల్ అంటే, సో ఈ ఎసిటిక్ యాన్హైడ్రైడ్ అనేది ఆ 5 OH దగ్గర రియాక్ట్ అయింది అనమాట మీనింగ్. సో నౌ దిస్ రియాక్షన్ గివ్స్ ద information about the OH group, how many OH group present. It next another reaction for OH group, okay, presents. It reacts with dimethyl sulfate in presence of NaOH form penta-O-methyl glucose. Here also 5, so penta-O-methyl means so 5 OH group is confirmed. These two reactions prove that there are 5 OH group in glucose on 5 different carbon atoms. These two reactions proves that there are 5 OH groups in glucose on 5 different carbon atoms. 5
different carbon atoms. Next, third point, presence of aldehyde group. So it reacts with HCN and forms cyanohydrine. So it reacts with oximes and it forms glucooxime. So it reacts with hydroxylamine and forms glucosoxymes. It reacts with hydrazine. So phenylhydrazine or phenylhydrazine, forming respective hydrogens. Glucose reacts with hydrazine or phenylhydrazine, forming respective hydrogens. This reactions proves that glucose has reactive carbonyl group. అంటే సో రియాక్షన్ HCNతో చర్య, హైడ్రాక్సిలమిన్తో చర్య, హైడ్రజిన్ కానీ ఫినైల్ హైడ్రజిన్తో చర్య జరిపితే వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ని బట్టి సో మనకి గ్లూకోజ్లో కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఉంది అని అవుతుంది. అది కార్బోనైల్లో అంటే సో మేబీ ఆల్డిహైడ్, సో మేబీ కీటోన్, ఓకే. నా సో నెక్స్ట్ పాయింట్, it reduces failing solution to red cuprous oxide. It reduces Tollens reagent to bright silver. అంటే సో ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది, టోలెన్స్ రియేజెంట్ను కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఇట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్ విత్ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లైక్ బ్రోమిన్ వాటర్. అంటే బ్రోమిన్ వాటర్తో ఇది చర్య జరుపుతుంది, అండ్ ఫార్మ్స్ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, సో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది అని తెలుస్తుంది. ఇట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 and forms succaric acid with the same number of carbon atoms. It undergo reduction with hydrogen nickel catalyst under the pressure and form only one type of hexahydral alcohol, that is sorbitol. This all of reaction D and E, F, G, this all of reaction proves that the glucose has aldehyde group. సో ఇంతకుముందు ABC రియాక్షన్స్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నాము, కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్తున్నాము. సో ఆ కార్బోనైల్లో ఆల్డిహైడ్ కావచ్చు, కీటోన్స్ కావచ్చు. బట్ ఇన్ D అండ్ E, F అండ్ G ఈ రియాక్షన్స్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నామంటే సో ఆ కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ అని చెప్తున్నామండి. ఆల్డిహైడ్ అనేది ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, ఓకే. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ చైన్ ఆఫ్ 6 కార్బన్ ఆటమ్స్. అంటే 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అవి చైన్ రూపంలో ఉన్నాయని ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్. Glucose and reduction with hydrogen iodide in presence of red phosphorus forms 2-iodohexane. So which one further reduction forms N-hexane. అంటే గ్లూకోజ్ను హైడ్రోజన్ అయోడైడ్తో రిడక్షన్ చేస్తే రెడ్ ఫాస్ఫరస్ సమక్షంలో N-hexane వస్తుంది. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే సో కార్బన్ చైన్ ఉంది, కార్బన్ చైన్ రూపంలో ఉంది అని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్ ఫార్మ్స్ గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. With on reduction with excess of hydrogen iodide and red phosphorus forms N-hexanoic acid. సో ఈ రియాక్షన్స్ వల్ల కార్బన్ చైన్ ఉంది అనేది ఇన్ఫార్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ చైన్ ఆఫ్ 6 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఓకేనా. 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రజెన్స్ చైన్లో ఉన్నాయి. ఏ విధంగా చెప్తున్నామంటే గ్లూకోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ HCN and forms glucose cyanohydrine which on acid hydrolysis followed by reduction with excess of hydrogen iodide, red phosphorus. So it forms N-heptanoic acid. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ సైనైడ్ అంటే కార్బన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో అప్పుడు 6 కార్బన్గా 7 కార్బన్ అవుతుంది, సో యాసిడ్గా మారుతుంది. అంటే మొత్తానికి ఒక లాంగ్ చైన్ ఉంది, 6 మెంబర్ చైన్ ఉంది అనేది ఇండిఫైమ్ అవుతుంది. బేసిక్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్ ది ఫాలోయింగ్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ గ్లూకోజ్. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల ఈ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారండి, ఓకేనా. CHO అంటే ఆల్డిహైడ్, CHOH, 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 CH2OH. సో ఇవన్నీ రీజన్స్ బట్టి కార్బన్ చైన్ ఉంది. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చైన్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్, కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇట్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై Emil Fischer. ఇన్ దిస్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ దేర్ ఆర్ 4 అసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఓకేనా. సో ఒకటి ఆల్డిహైడ్, ఒకటి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఫస్ట్ది ఆల్డిహైడ్, లాస్ట్ది CH2H ప్రైమరీ ఆల్కహాల్.
మిగిలిన 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో ఉన్న 4 కార్బన్స్ దట్ ఈస్ సో అసిమెట్రిక్ కార్బన్స్, కైరల్ కార్బన్స్. అందుకే సో ఇక్కడ 4 కైరల్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 to 4 అంటే 16 ఓకేనా. సో స్పెక్ట్రల్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయండి, స్పెషల్ ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ ఇన్ గ్లూకోజ్ ఓకేనా. సో గ్లూకోజ్లో 16 సో స్టీరియో ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. ఓకే రైట్. టు నో ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, so to know the configuration of glucose, to know the exact spatial arrangement of atoms and groups around asymmetric carbon atoms, the following method this compound is dearabinose. Its configuration is known. This compound on Keelian synthesis forms 2 hexoses in which one is glucose and the other is mannose. Other is mannose. So this is dearabinose structure. This is 5-member structure. First carbon is aldehyde, last carbon is primary alcohol. So middle 3 carbons are secondary alcohols. Okay, that is 3 chiral carbons in so dearabinose. So dearabinose on Keelian synthesis forms 2 hexoses. Dearabinose on Keelian synthesis forms 2 hexoses in which one is glucose and other is mannose. సో dearabinose నుంచి మనకు 6 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, 2 కాంపౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి గ్లూకోజ్, ఇంకొకటి మ్యానోస్. సరే ఇక్కడ గ్లూకోజ్కు మ్యానోస్కు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో ఇది సెకండ్ కార్బన్, టాప్ టు సెకండ్ కార్బన్. సో OH group presented right side. So in the mannose OH group presented left side. OH group presented left side. Okay. So this is first structure is glucose, second structure is mannose. Okay, it's come from dearabinose. Dearabinose and Keelian synthesis forms 2 hexoses in which one is glucose and other one is mannose. Okay, D-glucose and L-glucose form same dicarboxylic acids on oxidation with concentrated HNO3. It proves that these 2 compounds differ only in the terminal group. సో ఈ HNO3 చదివడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో చివర్లో ఉన్న గ్రూప్స్లోనే సో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, చివర్లో ఉన్న గ్రూప్స్. Therefore exchange of terminal groups in D-glucose must be able to produce L-glucose. Therefore exchange of terminal groups in D-glucose must be able to produce L-glucose. Okay, see here. This structure first is glucose, then glucose must be as follows. So terminal groups exchange అవుతున్నాయి. సో పైన ఉన్న C double aldehyde functional group కిందికి వచ్చింది. సో primary alcohol పైకి వెళ్ళిపోయింది. Okay, the terminal groups are exchanged. This structure is completely different from first one. It cannot superimpose with configuration. So which proves the configuration of glucose is 1. So note the structure 2 on exchange of terminal groups forms the same compound, hence it is not glucose. So terminal groups exchange చేసేసరికి అది మన గ్లూకోజ్ అవుతుందా అంటే కాదు. ఓకే, hence it is not glucose. See how they are equal. So objection to open chain structure. The open chain structure cannot explain the following. సో ఇది ఓపెన్ chain స్ట్రక్చర్ ఉంది అనడానికి సో ఇంతకుముందు వరకు చెప్పుకున్నాం, కానీ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ లేదు అని చెప్పేసి కొన్ని మళ్ళీ ప్రూఫ్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చాయి. సో ఆబ్జెక్షన్ చూసుకుంటే ఆబ్జెక్షన్ టు ఓపెన్స్, సో ఆబ్జెక్షన్ టు ఓప్స్, objections to open chain structure. The open chain structure cannot explain the following. Glucose cannot react with Schiff reagent and ammonium and sodium bisulfate. యాక్చువల్గా సో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫ్రీగా ఉంటే షిప్స్ రియేజెంట్స్తో కానీ అమైన్తో కానీ అమ్మోనియాతో కానీ సోడియం బైసల్ఫేట్స్తో రియాక్షన్ జరగాలి. కానీ ఇక్కడ సో మనకి ఇంతకుముందు ఏమో నార్మల్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఆ చైన్ స్ట్రక్చర్లో సో మనకు ఆల్డిహైడ్ పైన ఉంటుంది, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కింద ఉంటుంది, మధ్యలో 4 సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి, అవి కైరల్ కార్బన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆల్డిహైడ్ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చైన్లో ఉన్నప్పుడు
సో స్కిఫ్ రియేజెంట్తో కానీ అమ్మోనియాతో కానీ సోడియం బైసల్ఫేట్తో చర్య జరగాలి. బట్ హియర్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ స్కిఫ్ బేస్ అండ్ ammonia and sodium bisulfate. Glucose cannot react with Schiff's reagent and ammonia sodium bisulfate. Next point, there are two isomeric glucoses called anomers at the first carbon. So isomerism is different, that's called anomers. So there are two isomeric glucoses called anomers, alpha D glucose, beta D glucose, which is possible only when the first carbon atom is asymmetric. ఎప్పుడు ఈ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ అనేది అసిమెట్రిక్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటిది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే సో షిప్స్ కారకంతో అమ్మోనియాతో సోడియం బైఫ్లోతో జరపాలి. నెక్స్ట్, సో ఫస్ట్ కార్బన్ అసిమెట్రిక్ కార్బన్ కానప్పుడు ఈ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ ఫామ్ కావద్దు, కానీ అవుతున్నాయి. సో దీన్ని బట్టి సో గ్లూకోజ్ ఫామ్ టు మిథైల్ గ్లూకోసైడ్స్, ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోసైడ్, బీటా మిథైల్ గ్లూకోసైడ్. సో విచ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫస్ట్ కార్బన్ ఈజ్ అసిమెట్రిక్, అంటే ఫస్ట్ కార్బన్లో కైరల్ కార్బన్ అయితేనే సో ఇవి ఏర్పడుతున్నాయి. సో ది గ్లూకోసైడ్ will not exhibit aldehyde properties and mutar-rotation. సో గ్లూకోజ్ exhibits the phenomena or mutar-rotation in solution, so which is possible only two glucoses are possible. సో రింగ్ స్ట్రక్చర్, సో దీన్ని బట్టి మనకు ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ లేదు అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అని చెప్పడానికి ద డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి rectified by making the first carbon asymmetric and proposing hemi-acetal structure in glucose. ఫస్ట్ కార్బన్ కైరల్ కార్బన్ ఉంది మరియు హెమీ ఎసిటాల్ స్ట్రక్చర్లో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ 5 or 6 membered రింగ్ స్ట్రక్చర్, బట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 6 membered రింగ్ స్ట్రక్చర్. సో 6 membered రింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది గ్లూకోజ్ అని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ రింగ్స్ ఓకేనా తెలిపారు. 6 membered రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ బై హావర్డ్, హిస్ట్ అండ్ అదర్స్. So in the following 6 membered pyranose ring structure, first carbon is asymmetric. So two anomers are possible. They are called alpha D glucose and beta D glucose. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కూడా కైరల్ కార్బన్ ఉంటుంది, ఆ ఫస్ట్ కార్బన్లో కూడా OH ఒకసారి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ఫా. సో OH గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు బీటా అని చెప్పేసి అంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ కార్బన్ కైరల్ కార్బన్ ఉంటుంది, ఆ ఫస్ట్ కార్బన్లో సో OH గ్రూప్ ఒకసారి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, ఒకసారి ఆల్ఫా రైట్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు బీటా. వీటిని రెండింటిని యానోమర్స్ అని చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కార్బన్ వద్ద సో వాటి ఐసోమరిజం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని యానోమర్స్ అని పిలుస్తున్నాం అందుకే. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఈ విధంగా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కార్బన్కు 5th కార్బన్లో ఉన్న OH ఉంది కదా, సో దాంతో కలిపి రింగ్ను ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్తో కలిపి మనం రింగ్ నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటే 6 membered రింగ్ వస్తుందని చెప్పారండి. ఈ ఆక్సిజన్తో కలిపి సో 5 కార్బన్స్ ప్లస్ ఆక్సిజన్, సో నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటే 6 membered కార్బన్ వస్తుంది అని చెప్పారండి. 6 membered. ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ 6 membered pyranose ring structure, first carbon is asymmetric. So 2 anomers are possible. They are called alpha D glucose అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్. సో అంటే మనకి ఇక్కడ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అందులో ఫస్ట్ కార్బన్ కైరల్ కార్బన్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకే OH గ్రూప్ ఒకసారి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. సో అందుకే 2 anomers అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నాడు. సో రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ కార్బన్కు సో ఇక్కడ 5th కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఓతో కలిపి సో సైక్లిక్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఆక్సిజన్తో కలిపి 6 membered రింగ్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ by ring structure. The ring structure of glucose is not having any aldehyde group, that is why it is not reacting with Schiff's reagent, ammonia and sodium bisulfate. Ring structure permits 2 anomers, alpha D glucose and beta D glucose, whose interconversion in solution is the reason for exhibiting the phenomena of mutar-rotation. Has there 2 glucose 2 methyl glucosides are possible. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ
2-methyl glucoside, alpha methyl glucoside, beta D methyl glucoside. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కైరల్ కార్బన్ ఉందనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఫిషర్ స్ట్రక్చర్, ఫిషర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం సో ఇక్కడ మనకు సింగర్ ఓకేనా 6 మెంబర్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. 6 మెంబర్ రింగ్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ 6 మెంబర్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్ పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. సో పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ సో ఇక్కడ మనకు సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. పైరనోస్ 6 మెంబర్డ్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో కలిపి 6 మెంబర్డ్ రింగ్ అండి. సో మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 1, సో 2, 3, 4, 5, 6 అంటే పైరనోస్ స్ట్రక్చర్, 6 మెంబర్డ్ పైరనోస్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ సో ఆల్ఫా డి గ్లూకోఫైరనోస్ అంటాం, అంటే ఓహెచ్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా, సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నప్పుడు ఓహెచ్. అంటే ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ కార్బన్ వద్ద ఉన్న దగ్గర ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను ఓకు ఆక్సిజన్కు నంబరింగ్ 1 ఇచ్చుకున్నాను, ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ చూడండి ఓహెచ్ ఇక్కడ రైట్ డౌన్ సైడ్లో ఉంది, ఇక్కడ అప్ సైడ్లో ఉందండి. ఇదే డిఫరెన్స్, మిగతా అంతా సేమ్. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఓకేనా డౌన్ సైడ్లో ఉంది. సో బీటా గ్లూకోజ్ పైరనోస్లో ఓహెచ్ అనేది అప్ సైడ్లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆవర్త్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పైరనోస్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. Next, see here. In beta D glucose, all bulkier OH groups are present in the trans position. That is why steric repulsion is less in it, whereas in alpha D glucose. అర్థమైందండి. సో ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్లో బీటా డి గ్లూకోజ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్. సో ఆల్ఫా డి గ్లూకోజే మోర్ స్టేబుల్ దెన్ బీటా డి గ్లూకోజ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఇన్ బీటా డి గ్లూకోజ్ ఆల్ బల్కియర్ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఎట్ ట్రాన్స్పోజిషన్. అంటే సో బీటా డి గ్లూకోజ్లో పెద్ద గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా సో ట్రాన్స్పోజిషన్లో ఉంటాయి. సో దానివల్ల సో దట్స్ వై స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ ఇట్ వేర్ ఈజ్ సో అంటే స్టీరిక్ రిపల్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయండి. ట్రాన్స్పోజిషన్లో ఉండడం వలన స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. అదే ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్లో సో ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ ద బల్కియర్ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఎట్ అడ్జసెంట్ పొజిషన్స్, పక్కకే ఉంటాయి. దీనివల్ల స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ మోర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ దెన్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్. సో ఇది మనకు నెక్స్ట్ ring size in glucose. They rectify the defects in the open chain structure. Ring structure with asymmetric first carbon and hemiacetal structure is proposed by both 5 and 6 membered rings can have the requirement, but glucose can have only 6 membered ring structure as suggested by Howard, Hurst and others. ఓకేనా, గ్లూకోజ్కు 6 మెంబర్డ్ స్ట్రక్చర్, 5 and 6 ఉండొచ్చు, బట్ గ్లూకోజ్కు మాత్రమే 6 మెంబర్డ్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకేనా, సో ప్రూవ్ ద 6 మెంబర్డ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ గ్లూకోజ్. అంటే 6 మెంబర్డే ఉంది అని చెప్పడానికి. సో బీటా డి మిథైల్ గ్లూకోసైడ్ డైమిథైల్ సల్ఫేట్తో సార్. సో బీటా టెట్రా మిథైల్ గ్లూకోసైడ్ బీటా టెట్రా మిథైల్ గ్లూకోసైడ్ అంటే 4 మిథైల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయండి. సో డైమిథైల్ సల్ఫేట్తో రియాక్షన్ చేస్తే 4 మిథైల్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతున్నాయి ఓఎస్ దగ్గర. 4 మిథైల్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతున్నాయి. సో దీంతో 6 మెంబర్డ్ రింగ్ ఉంది అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓకే, మిథైల్ బీటా టెట్రా మిథైల్ బీటా టెట్రా ఆక్సీ మిథైల్ గ్లూకోసైడ్. సో రియాక్ట్స్ విత్ డైల్యూట్ HCl 2, 3, 4, 6 టెట్రా ఆక్సీ మిథైల్ గ్లూకోజ్ను ఫామ్ చేస్తుంది మళ్ళీ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే. ఓకేనా, సో 2, 3, 4 టెట్రా ఆక్సీ మిథైల్ గ్లూకోజ్ గివ్స్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్. ఓకేనా, రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ను సో ఇస్తుంది. ఓకే, ద ప్రూఫ్ ఫర్ 6 మెంబర్డ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ గ్లూకోజ్. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 కానీ ఆక్సిడేషన్తో చేస్తే ట్రైమిథాక్సిక్ గ్లూటరిక్ యాసిడ్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ను కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3తో కానీ సో ఆక్సిడేషన్తో చేస్తే ట్రైమిథాక్సిక్ గ్లూటరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అదే ఆక్సిడేషన్ చేస్తే డైమిథాక్సిక్ సక్సినిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో ఇది ప్రూఫ్. ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ విత్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ 6 మెంబర్డ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ దే కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ 5 మెంబర్డ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్.
The defects in the open chain structure of glucose are explained by ring structure, but it fails to explain the aldehyde properties of glucose. Therefore, glucose has both open chain and ring structures in equilibrium. సో ఇప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ యొక్క ఇప్పుడు మొత్తము రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం ప్రూఫ్ చూపించిన తర్వాత కూడా లాస్ట్కి ఏంటి అంటే సో రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్డిహైడ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏవి చూపించట్లేదు. సో దాన్ని బట్టి గ్లూకోజ్కు 2 స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. సమతా స్థితిలో 2 స్ట్రక్చర్స్, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్, రింగ్ స్ట్రక్చర్, 2 రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారండి. దెర్ఫోర్ గ్లూకోజ్ హ్యాస్ బోత్ ఓపెన్ చైన్ అండ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. గ్లూకోజ్ హ్యాస్ బోత్ ఓపెన్ చైన్ అండ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అంటే మనకు ఈక్విలిబ్రియం సమతా స్థితి వద్ద సో చైన్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ రింగ్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఉంటుంది, అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో గ్లూకోజ్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రియాక్ట్ విత్ అమోనియా, సో sodium bisulfate and Schiff's reagent because they are weak reagents. They cannot open the ring and shifts the equilibrium in the direction of open chain structure. Another reason is concentration of open chain structure is also less, that is not enough for reacting with weak reagents. ఓకే, సో ఇది మనకు గ్లూకోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అని, సో మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది మనకు లాస్ట్లో కంక్లూజన్. ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ with explained with 6-membered ring structure, they cannot be explained with 5-membered ring structure. So total the defects in the open chain structure of glucose are explained by ring structure, but it fails to explain the aldehyde properties of glucose. So open chain lo glucose యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్లో గ్లూకోజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. సో therefore glucose has both open chain and ring structures in equilibrium. So this is the structure elucidation for glucose. అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్కు సమతా స్థితి వద్ద సో ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, 2 ఉంటాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గ్లూకోజ్ హ్యాస్ బోత్ ఓపెన్ చైన్ అండ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓపెన్ అండ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో మనకు 2 రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్ ఫర్ గ్లూకోజ్. సో మనం స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆల్డోజెస్లో సో గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్ చూసుకున్నామండి. ఎందుకంటే ఆల్డో హెక్సోజెస్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సో గ్లూకోజ్, అందుకే సో గ్లూకోజ్లో యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్ అనేది సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్ సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గో ఫర్ కీటోజెస్. Okay, see here. So ketoses have keto group in 2 positions. In the second position, ketoses have the keto group in the second position with 1 less chiral carbon compared to aldoses. So ketoses have half number of stereoisomers compared to aldoses with the same number of carbon atoms. For example, aldopentose have 3 chiral centers with 8 stereoisomers, while ketopentose have 2 chiral centers with 4 stereoisomers. అంటే ఇక్కడ మనకు స్టీరియోయిసోమర్స్ తగ్గుతుందండి. ఆల్డోజెస్కి వచ్చి కీటోజెస్కి వచ్చేసరికి సో స్టీరియోయిసోమర్స్ తగ్గుతుంది. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఏమవుతుంది ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటుంది, కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటుంది. అందుచేత కైరల్ సెంటర్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. ఓకేనా. సో the configuration of 2 ketones is illustrated by the following examples. Dihydroxyacetone
మే నాట్ బి షుగర్ బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్ ద కీటోజెస్ అలాంగ్ ది గ్లిజరాల్డిహైడ్ అనలాగ్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్. అంటే ఇప్పుడు మనము గ్లిజరాల్డిహైడ్ నుంచి ఏ విధంగా అయితే ఆల్డోజెస్ తీసుకొచ్చామో అట్లా. సో డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్, ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్. సో మనకి డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ టు డి ఎరిథ్రోజ్ వస్తుందండి. డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ టు డి ఎరిథ్రోజ్ వస్తుంది. సో ఓకే, ఎరిథ్రోలోజ్ వస్తుంది. దాని నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డి రిబులోజ్ వస్తుంది. డి రిబులోజ్ దాని నుంచి సో డి ఎరిథ్రోజులో నుంచి డి రిబులోజ్ అండ్ డి జైలులోజ్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ డి రిబులోజ్ నుంచి డి సైకోజ్, డి ఫ్రక్టోజ్, డి సైకోజ్, డి ఫ్రక్టోజ్. నెక్స్ట్ అదే డి జైలులోజ్ నుంచి డి సొరాబోజ్ అండ్ డి టాగటోజ్ అనేది వస్తుంది. ఇందులో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే సో డి ఫ్రక్టోజ్, డి ఫ్రక్టోజ్. సో దిస్ ఈస్ డి ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ డి ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్. CH2OH, C double bond O, CHOH, CHOH, OH, CH2OH. At second carbon, so carbonyl group, keto functional group is present. At second carbon, keto functional group is present. Okay, so this is so fructose structure, fructose classification. This is fructose classification. Okay. So next topic, epimers. Epimers. So epimers are stereoisomers that differing configuration of only one asymmetric carbon of enantiomers or diastereomers. Example, so D glucose and D mannose are C2 epimers. మన ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ D glucose and D mannose ఆర్ C2 epimers. అంటే సో గ్లూకోజ్ మ్యానోజ్లు అనేవి C2 epimers. ఎందుకు C2 epimers అంటున్నామంటే సో అక్కడ C2 కార్బన్ వద్దనే చేంజింగ్ ఉందండి, మిగతా అంతా సేమ్. నౌ సీ హియర్ ఎట్ సెకండ్ కార్బన్ ఇన్ ద గ్లూకోజ్ OH group present at right side, in the mannose so OH group present at left side. సో ఇదే డిఫరెన్స్ రెండిట్లో, గ్లూకోజ్ అండ్ మ్యానోజ్ డిఫరెన్స్ at సెకండ్ పొజిషన్ ఓన్లీ, సెకండ్ కార్బన్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సెకండ్ కార్బన్ వద్దనే సో మనకు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ హియర్ డి అయోడోజ్ అండ్ డి టాలోస్, డి అయోడోజ్ అండ్ డి టాలోస్. సో దిస్ ఈజ్ C3 ఎపిమర్. వై? బికాస్ సో C3 కార్బన్ దగ్గరనే డిఫరెన్స్ ఉంది, C3 కార్బన్ దగ్గరనే సో మనకు డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు సో దీన్ని C3 ఎపిమర్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ C4 ఎపిమర్, C4 ఎపిమర్ డి ఫ్రక్టోజ్, డి టాగలోస్, డి ఫ్రక్టోజ్ అండ్ డి టాగలోస్. సో దీన్ని కూడా C4 ఎపిమర్ అంటున్నాం, ఎందుకంటే ఫోర్త్ కార్బన్ వద్దన డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ C4 ఎపిమర్స్. సో ఎపిమర్స్ అంటే సో ఏ అసిమెట్రిక్ కార్బన్ వద్ద డిఫరెన్స్ ఉంటే సేమ్ దాన్ని ఎపిమర్స్ అంటున్నామండి, దాన్ని ఎపిమర్స్. ఓకే, సో ఎపిమర్స్ ఆర్ స్టీరియోఐసోమర్స్ దట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ అసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఆఫ్ enantiomers or diastereomers. Examples D glucose and D mannose, this is C2 epimer. D glucose and D talose, C3 epimer. D iodose and C talose is C3 epimer. So D fructose and D tagatose, this is C4 epimers. So these are epimers. అంటే ఏ కైరల్ సెంటర్ వద్దనన్నా సో విన్యాసంలో తేడా ఉంటే వాటిని ఎపిమర్స్ అంటామండి. సో ఎపిమర్స్ C2 ఎపిమర్స్, C3 ఎపిమర్స్, C4 ఎపిమర్స్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో మిగిలిన కార్బోహైడ్రేట్స్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్.